हाँ जी बच्चे, गुड आफ्टरनून, गुड ईवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा अज असी टॉपिक अपना नैक्सट डिस्कस करना है रिप्रोडक्शन इन एनीमल्स का जोड़ा चैप्टर अपने स्टार्ट किया जी वो सैकेंड पार्ट करना है अज असी जिहदे सैकेंड पार्ट असी स्टार्ट कर रहे हैं फस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस तरह असी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया जी वो पेयर ऑफ टेस्टिस सीगे, 2 स्पर्म डक्ट्स सीगियां, यूरेथ्रा सी, पेनिस सी। इदां ही फीमेल भी पेयर ऑफ ओवरीज होंदियां, ओविडक्ट्स होंदे आ, ठीक है, जिन्होंने असी ओविडक्ट्स में फ्लॉपिंग ट्यूब्स भी बोलते हैं, यूट्रस होंदी है एंड वजाइना होंदी है। सो पहला पॉइंट अपने पहला पार्ट इहदा किहड़ा करना है ओवरीज। ओवरीज जिहड़ी होंदी है A woman has 2 ovaries present in the abdominal cavity just below the kidneys. The function of ovaries is to make the female gametes called ova or eggs and also to secrete the female sex hormone called the estrogen, also spelled as estrogen and progesterone। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਸਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ, ठीक है। बट फीमेल की बॉडी में भी एक हारमोन सकरीट होंदा है। पहली गल तो ये भी 2 ओवरीज प्रेजेंट है, कितनियां प्रेजेंट है 2 ओवरीज प्रेजेंट है। एबडोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द किडनी तो बिल्कुल नीचे होंदियां। फंक्शन की है इस ओवरी का गैमेट्स बनाना, फीमेल गैमेट्स बनाना, की बोलते असीं इहनूं फीमेल गैमेट्स बनाने, ठीक है। उस फीमेल गैमेट्स नूं की कहते हैं, जां असीं ओवा बोलते हैं जां असीं एग बोलते हैं। एंड आलसो टू सकरीट द फीमेल सैक्स हारमोन, एक होर उहदा फंक्शन है किहड़ा हारमोन सकरीट करना एस्ट्रोजन, ऑस्ट्रोजन भी बोल सकते हैं असीं, ठीक है, जां फिर असीं इहनूं एस्ट्रोजन भी लिख सकते हैं। और एक होर हारमोन सकरीट करता प्रोजेस्टेरोन। अंडरस्टूड। ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम का, जिहदे विच आ देखो आ ओवरी है, आ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, आ इहदे नाल अटैच है, इनू फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, आ वाली सारी इनू की बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और आ यूट्रस होंदी है, ठीक है, और आ वजाइना है। अंडरस्टूड। हुण पेयर ऑफ ओवरी सीगियां, ठीक है, आ पेयर ही हो गया, एक आ 2 हो गई, 2 मीनस एक पेयर बन गया इन्हां दा। अंडरस्टूड। फैलोपियन ट्यूब भी इस तरह ही सीगी, पेयर बोलिया सीगा, ठीक है। सो एज द एट द प्यूबर्टी एज होंदी है 13 to 18 ईयर्स, द ओवरीज प्रोड्यूस दैट उस समय दे विच 13 साल तो लैके 18 साल 17 साल तक जिहड़ा एक प्यूबर्टी एज होंदी है, बॉयज़ विच भी होंदी, गर्ल्स विच भी होंदी है। सो ये गर्ल्स दे विच होंदी है, असीं फीमेल की गल कर रहे हैं। सो ये गर्ल्स की मन के चलो तुसीं। सो द ओवरीज ने की प्रोड्यूस करना, एग्स प्रोड्यूस करने, जिन्होंने ओवा भी कहते हैं। इन कहता इन ह्यूमन बीइंग्स ए सिंगल मैच्योर एग इज़ रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट ऑल्टरनेटिव वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। कहता हरेक महीने बाद जिहड़ी आ ओवरी आ एक सिंगल एग प्रोड्यूस करती है। इस ओवरी ने एक सिंगल एग प्रोड्यूस करना, जिहड़ी कि वो एग होना वो मूव करके कित्थे चल जाना फैलोपियन ट्यूब को। अंडरस्टूड। क्योंकि यह देखो आ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हुई है ना, फिंगर लाइक बनी हुई है। सो ये अटैच है फैलोपियन ट्यूब ये नाल। अंडरस्टूड। सो लाइक ए स्पर्म एन एग इज़ आल्सो ए सिंगल सैल बट इज़ मच बिगर दैन द स्पर्म। कहता जिस तरह स्पर्म की तरह जिहड़ा एग आ ये भी एक सिंगल सैल्ड होंदा है, पर यह बहुत वड्डा होंदा है, मच बिगर होंदा है किहदे नालों स्पर्म दे नालों। आपां स्पर्म का स्ट्रक्चर कीता सीगा, आ देखो जिहदे विच हैड होंदा, ओहदा मिडल पीस होंदा, ओहदी टेल होंदी। ये किहदे विच होंदा सीगा, ये मेल बॉडी दे विच होंदा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऑर्गन आ, सॉरी ऑर्गन नहीं है, और वो जिहड़े गैमेट्स हो गए ना उन्होंने बोलते सी मेल गैमेट आ जिन्होंने स्पर्म बोलते सी, ठीक है। नैक्सट टाइम का बेटा आ देखो एक होर स्ट्रक्चर दिखाना तुहानूं, ये एग का स्ट्रक्चर आ जिन्होंने असीं ह्यूमन ओवम भी बोलते हैं, एग भी बोल सकते हैं, फीमेल ओवम कह सकते हैं असीं। विच न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ये एग का स्ट्रक्चर होंदा, ठीक है। और जदों असीं उस दिन पढ़िया सी ना फर्टिलाइजेशन, अज भी असीं पढ़ना है। और वो जिहड़ा स्पर्म है ना बच्चे, वो स्पर्म ने आके इत्थे आके फ्यूज़ करना इदां। मैं स्पर्म बनाना थोड़ा जिहा, आ ओहदी टेल आ, ओहदा मिडल पार्ट आ, ओहदा हैड आ, ठीक है। वो स्पर्म ने इदां आके
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਇਸਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਓਵੀਡਕਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਥਿਨ ਮਸਕੂਲਰ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਥਿਨ ਮਸਕੂਲਰ ਟਿਊਬ ਆ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਏ ਫਨਲ ਸ਼ੇਪਡ ਓਪਨਿੰਗ ਨੀਅਰ ਦਾ ਓਵਰੀਜ਼। ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਹਨੂੰ, ਯੂਟਰਸ ਨੂੰ ਓਵਰੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਫਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ, ਅਸੀਂ ਫਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਯੂਟਰਸ ਆ ਬੱਚੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਫਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਯੂਟਰਸ ਨੂੰ ਓਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ the ovum released by an ovary goes into fallopian tube through its funnel shaped opening. The fertilization of egg or ovum take place in the fallopian tube। ਹੁਣ ਦੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਓਵਰੀ ਨੇ ਐਗ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਯੂਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀਜ਼ 'ਚੋਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਜੇ ਸਪਰਮ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਦ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਮੇਲ ਸਪਰਮ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਓਵਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਏ ਜ਼ਾਈਗੋਟ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਪਰਮ ਆਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਫਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ, ਯੂਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਟੂ ਫਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਬੈਕਲਾਈਵ ਆਰਗਨ ਦਾ ਯੂਟਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਆ ਯੂਟਰਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਇਨਟੂ ਬੇਬੀ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦਾ ਯੂਟਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਗ ਅਤੇ ਸਪਰਮ ਦੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਯੂਟਰਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਸਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਜਾਈਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ। ਵਜਾਈਨਾ ਯੂਟਰਸ ਓਪਨ ਇਨਟੂ ਵਾਈਡ ਮਸਕੂਲਰ ਟਿਊਬ ਕਾਲਡ ਵਜਾਈਨਾ। ਹੁਣ ਯੂਟਰਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਯੂਟਰਸ ਆ। ਯੂਟਰਸ ਕਿੱਥੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਵਜਾਈਨਾ। ਦੇਖੋ ਯੂਟਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਵਜਾਈਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਜਾਈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਨ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਈਨਲ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂਰੀਨਿੰਗ ਓਪਨਿੰਗ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟ ਅਨਲਾਈਕ ਮੇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਯੂਰਾਈਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ। ਸੋ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਲਸੋ ਔਰਗਨ, ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਐਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਮ ਐਕਸੈਸਰੀ ਗਲੈਂਡਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸਰੀ ਗਲੈਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਐਕਸੈਸਰੀ ਗਲੈਂਡ, ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਂਟਸ ਮਾਨੇ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੋਪਿਕ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੋਪਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸਪਰਮਸ ਆਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨਟੂ ਦ ਵਜਾਈਨਾ of the female through the penis during the mating. The process of releasing sperm into vagina is called ejaculation. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
बहुत सारे स्पर्म्स ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਰਮਸ ਐਂਟਰ ਹੋਊਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ, ਓਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ। ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਦਾ ਸਪਰਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਸਪਰਮ, ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਪਰਮ ਇੰਨੇ ਹਾਈਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਨਸ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਯੂਟਰਸ ਸੀਗੀ, ਆ ਯੂਟਰਸ, ਸਪਰਮ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸਾ, ਉਹ ਓਵਰੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਓਵਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆ ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਐਗ ਦੀ ਅਤੇ ਆਹ ਸਪਰਮ ਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਪਰਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਸਪਰਮ, ਆਹ ਸਪਰਮ, ਆਹ ਐਗ, ਐਗ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਐਰੋ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰ ਗਏ, ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਤੋਂ 2 ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਏ, 2 ਤੋਂ ਆਹ ਦੇਖੋ 4, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਤੋਂ 8, 8 ਤੋਂ ਆਹ 16, ਆਹ 16 ਤੋਂ 32, ਔਰ 32 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਬਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬਰੋ ਆ ਉਹ ਕਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਐਗ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਐਗ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਐਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਓਵਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਓਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਉਸ ਐਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਾ ਆ ਕੇ, ਸਪਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਪਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਆ ਯੂਟਰਸ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਜਾਈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਈਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਵਜਾਈਨਾ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਪਰਮ ਵਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਬਣਨਾ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ, 1 ਤੋਂ 2 ਬਣਨੇ, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8, 8 ਤੋਂ 16, 16 ਤੋਂ 32, 32 ਤੋਂ 8। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਐਂਬਰੋ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਟਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਐਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਵਰਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪਰਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਦੋਨੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਐਗ ਦੀ ਸਪਰਮ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪਰਮ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪਰਮ, ਆਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਐਗ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਸਪਰਮ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸਪਰਮਸ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਟਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਐਗ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਫਾਊਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਅਦਰ ਸਪਰਮਸ ਫਰੋਮ ਐਂਟਰਿੰਗ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਓਵਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸਪਰਮ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਆ ਜੇ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਆ ਜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੀਮੇਲਸ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਆ ਐਗ,
ਹਰੇਕ ਮੰਥ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹਦੀ ਸਪਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਬਲੱਡ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬਲੱਡ 'ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬਲੱਡ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਮਰੇਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ठीक है, 100 of balls, the balls begins to form group that develop into different tissue organ of the body, developing structure is called। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਐਂਬਰੋ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਵਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 9 ਮੰਥ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਆ ਜਦੋਂ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਅਤੇ ਸਪਰਮ ਨੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਐਂਬਰੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਇਨ ਦਾ ਯੂਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਂਬਰੋ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਇਟ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਡਿਵੈਲਪਸ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਬਰੋ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਐਂਬਰੋ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡਸ, ਈਅਰਸ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੈਂਡਸ, ਲੈਗਸ, ਆਈਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਆ। ਦ ਸਟੇਜ ਆਫ ਦਾ ਐਂਬਰੋ in which all the body parts can be identified is called, ਉਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫੀਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰੂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੀਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਦਾ ਫੀਟਸ ਇਜ਼ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦਾ ਯੂਟਰਸ। ਫੀਟਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣ, ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਟਸ ਆ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਫੀਟਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਥਰੂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਰਡ ਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੈਸੈਂਟਾ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਲੈਸੈਂਟਾ। ਔਰ ਬਾਈ ਅੰਬਿਲੀਕਲ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ। ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਫੀਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਵਗੈਰਾ ਖਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਦਰ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਊਗੀ ਉਹ ਫੀਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਊਗੀ ਮਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਆ, ਬਾਏ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਊਬ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਬੀਕਲ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਦਾ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਟੂ ਦਾ ਫੀਟਸ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਫੀਟਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ। ਜਦੋਂ ਫੀਟਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਥ ਦੇਣਾ। ਮਦਰ ਗਿਵਸ ਬਰਥ ਟੂ ਦਾ ਬੇਬੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 9 ਮੰਥ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਥ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਥ ਟੂ ਦਾ ਬੇਬੀ। ਸੋ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਫੀਟਸ ਫਰੋਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟਿਲ ਦਾ ਬਰਥ ਆਫ ਦਾ ਬੇਬੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫੀਮੇਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਐਗ ਦੀ ਅਤੇ ਸਪਰਮ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਫੀਟਸ ਬਣਿਆ। ਫੀਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਂਡ ਲੈਗਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਫੀਟਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਫੀਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਬੀਕਲ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪਲੈਸੈਂਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨੂੰ, 9 ਮੰਥਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 9 ਮੰਥ ਔਰ 40 ਵੀਕਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨਸ। ਦ ਐਕਟ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਬਰਥ ਟੂ ਬੇਬੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦ ਐਕਟ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਬਰਥ ਟੂ ਬੇਬੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਬੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀਜ਼। ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਸੋ ਇਨ ਸਮ ਵੂਮੈਨ ਦ ਫਲੋਪਿੰਗ ਟਿਊਬਸ ਆਰ ਦਾ ਬਲੌਕਡ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਕੁਝ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਪਿੰਗ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਪਿੰਗ ਟਿਊਬ ਆ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੰਮ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਇਹ ਸਪਰਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? ਜਿੱਥੇ ਆ ਓਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਓਵਮ, ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਗ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਟ ਜੇ ਸਪਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਐਗ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਏ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਪਰਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਇਨ ਸੱਚ ਕੇਸ ਡਾਕਟਰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਫਰੈਸ਼, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਫੀਮੇਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਗ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਲ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਦਾ ਸਪਰਮ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जहाँ और इस फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन आउट से आउटसाइड ए लिविंग बॉडी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus। फिर ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਡਿਵੈਲਪ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਬੋਡੀ ਤੋਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਂਬਰੀਓ ਇਨ ਹੈਨ। ਇੱਕ ਹੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਗਿਵ ਬਰਥ ਟੂ ਯੰਗ ਵਨਸ। After fertilization, the zygote divides repeatedly and travels to the oviduct. As it travels, many protective layers are formed around it. The hard shell that we see in hen eggs is one such a protective layer, ठीक है। और then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, after the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੰਡਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਐਗਸ ਬਾਹਰ ਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਐਂਬਰੀਓ ਟੇਕਸ ਅਬਾਊਟ 3 ਵੀਕਸ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬਰੀਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਚਿੱਕ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਕ। ਹੈਨ ਸਿਟਸ ਔਨ ਦਾ ਐਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਾਰਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਹਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਮੈਸ਼ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ। ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਚਿਕ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਐਗ ਸ਼ੈਲ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਿੱਕ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕ ਐਗ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਦ ਚਿੱਕ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਕ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਐਗ ਸ਼ੈਲ ਬਰਸਟ, ਫੁੱਟ ਗਈ,
ਟੁੱਟ ਗਈ ਐਗ ਸ਼ੈਲ, ਤੇ ਐਗ ਸ਼ੈਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹੈਚਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਐਗ। ਹੈਚ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਚਿੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਗ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਯੰਗ ਵਨਸ ਆਫ ਇਨਸੈਕਟ, ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਰਡਸ ਹੈਚ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਗ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਸੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨੇਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਨੇਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਐਂਬਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਗਰਮੈਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਐਗ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੈਚ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਐਗ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ। ਜੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹੈਚਿੰਗ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। So next is young ones to adult. New individuals which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adult. Mostly young ones have similar shape and they structure appearance, but in some cases young ones look different from adults. Animal like frog, mosquito, butterfly have different stages of development between hatching of eggs. ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ, ਫਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਕੀਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟਰਫਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਫਰੋਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਫੀਮੇਲ ਫਰੋਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਗਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਕੋਈ ਲੇਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਡੱਡੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਫੀਮੇਲ ਐਗਸ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਐਗਸ ਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ the eggs hatch into small fish-like larvae called the tadpoles that grow largely as they feed on algae and bits of plant material. The tadpole grows into limbs. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਰਵਾ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਟੈਡਪੋਲ ਬਣਦੇ, ਟੈਡਪੋਲ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਡਪੋਲ ਆ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਸ ਗਰੋ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਲਿੰਬਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਥ ਪੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਪੈਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯੰਗ ਫਰੋਗ ਕ੍ਰਾਲਸ ਟੂ ਦਾ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਟੈਡਪੋਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ। ਸੋ ਦਾ ਟੇਲ ਇਜ਼ resolved or move from the gradual where the frog continues to grow until it reaches adult body size. So the transmission of larva into adult, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰਵਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਗ ਸੀਗਾ, ਐਗ ਤੋਂ ਲਾਰਵਾ, ਲਾਰਵੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਡਲਟ ਬਣਿਆ, ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਫਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਟਾਮੋਰਫੋਸਿਸ। ਅਤੇ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਸਕੀਟੋ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਾ ਜੋ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਡਲਟ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਟਰਫਲਾਈ, ਮੌਥ ਫਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸੋ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ, ਫਿਰ ਪੀਪਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਫਰੋਗ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਗਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੈਡਪੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਟੈਡਪੋਲ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਣ ਗਏ, ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਮਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਡਲਟ ਫਰੋਗ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਬਚਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਨੂੰ ਏ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਏ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਲਾਈਕ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ, ਬਡਿੰਗ, ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਮੈਥਡ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਗਲੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੇਰੈਂਟ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਦਾ,
to form the two new organisms of the same kind. ठीक है. So in binary fission, a fully grown amoeba, a nucleus increases inside divided into two parts. Cytoplasm of amoeba divides into two parts around each nucleus. ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਅਮੀਬਾ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਬਾਏ, ਅਮੀਬਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਹੈ. ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਕ ਅਮੀਬਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਦੋਨਾਂ 'ਚ. ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਰੋਕਾਈਨੇਸਿਸ. ਅੰਡਰਸਟੂਡ. ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 1 ਮਾਰਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ. ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੀ ਬਲੈਕ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਈਟੋਕਾਈਨੇਸਿਸ. ਕਾਈਨੇਸਿਸ ਪਿਛਲਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੋਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ. ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਡਿਵਾਈਡ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਡਿਵਾਈਡ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੋਕਾਈਨੇਸਿਸ ਕਹਾਂਗੇ. ਅੰਡਰਸਟੂਡ. ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਮੀਬਾ ਬਣ ਗਏ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਏਸੈਕਸੁਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਏਸੈਕਸੁਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ. ਬਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਲ ਆਊਟ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰਾ, ਸੀਐਨੋਨ, ਸਪੌਂਜੀਸ, ਕੋਰਲਸ. If a small outgrowth called bud grow on the body side of body, the bud then grow into gets to form small hydra. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਥ, ਉਹਦੇ tentacles. The daughter hydra detach itself from the body and from parent body. This daughter hydra then grows into adult organ. ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਈਡਰਾ ਆ, ਪੇਰੈਂਟ ਹਾਈਡਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਡ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, डिटैचमेंट वक्रा हो गया. ठीक है. न्यू हाइड्रा सेपरेट. अंडरस्टूड. सो बेटा ये कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. दिस इज़ कंप्लीट योर चैप्टर. ठीक है. सो ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਅੰਡਰਸਟੂਡ. ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ. ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, बट यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स. आ कुछ एक्सरसाइज है, आ देख लो, ये दी हुई है, डिस्कस करनी है, मैं कर देना थोड़ी जी. फंक्शन ऑफ टेस्टिस तुहानूं पता ही है, स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. फिर उस तो बाद फर्टिलाइजेशन ऑफ एग जी वो कितने होंगी है दसी ही, फलॉपिंग ट्यूब के. सो ये तुसीं खुद सारी ये सॉल्व करनी है एक्सरसाइज. अंडरस्टूड. और क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स भी कोई सॉल्व नहीं, ट्रू फॉल्स भी. क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर. ठीक है. और you have to do it. So please be केयरफुल हो के सारिया चीज़ां पढ़ो. जो कोई प्रॉब्लम है तुसीं मैनूं पूछ सकते हो. थैंक यू.